इसी हाई प्रोफाइल केस के उत्ते आपां मजीद रोशनी पावांगे क्योंकि मुतजाद बयान तो आंदे ही पे है। अंदर दी असल दी कहानी की है वैसे वो जानन वास्ते मैं ज्वाइन किया सीनियर क्राइम रिपोर्टर ने नुमान शेख साहब जो कि लाहौर तो ने। नुमान शेख साहब पहले तो बहुत शुक्रिया तुसीं टाइम देने पे सानू और तुहानू हर चीज़ जी खबर है वो साडे नालों ज़्यादा तफसीली तौर पर पता क्योंकि फील्ड में तुसीं हुन्ने है। ये दसो कि जिहड़ा एक केस है ये जिहड़े रलमे के बयानात आंदे पे है हर कोई इस केस के बारे जानना चाहता है। इस केस की हकीकत तुहाडे मूंहों सुनना चाहते हैं कि तुसीं इस केस दे विच मुसलसल की देखते पे हैं, की पेशरफ्त है और असल जिहड़ी हकीकत है वो की है। देखो इस्माइला जी ए ते केस बिल्कुल सीधा है। असल च मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनलों ने ते यूट्यूबरां ने इस केस नूं खराब करने की कोशिश की है क्योंकि पुलिस वालों जिहड़ा है वो पहले ना तो कोई इहदे बारे दस्सिया जा रहा सी ना कोई चीज़ां सामने लाई जा रही सी। जो हकीकत खुली तो उदों यह पता चलिया कि गुज़िश्ता साल जिहड़ा है सिंगापुर दे विच एक कॉन्फ्रेंस हुई सी जिथे रजा डार जिहड़ा है वो उत्थे गया सी। उत्थे खवातीन नाल इहदी मुलाकात हुई। इन्हां खवातीन ने दस्सिया कि असीं क्रिप्टो करंसी का काम करने आ ते उहदे विच अगर तुसीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो इहदे चंगे भले पैसे तुहानूं मिल जाणगे। उन्होंने पूछा कि किन्नी कहदी मैनूं मिल सकदा मुनाफा इहदे ते उन्होंने दस्सिया कि तकरीबन 30% जिहड़ा मुनाफा तुहानूं मिल सकदा है। ਇਹਦੇ ਤੇ रजा डार ने उन्होंने काफ़ी दस्सिया कि मैं इस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम का जिहड़ा मैं रिश्तेदार हाँ ते काफ़ी गल्लां करन तो बाद इन्होंने $1 लाख जिहड़ा है वो उन्होंने दे दिता। वो कुड़ियां ने इन्होंने तकरीबन कोई 2 महीने $20,000 मुनाफा दिता। उसके बाद इन्होंने मजीद $4 लाख जिहड़ा है उन्होंने दे दिता। उसके बाद जिस तरह जंगी हालात बन गए तो इन्हां दा कुड़ियां नाल राबता नहीं होंदा रहा। फिर जो कुड़ियां नाल राबता होया तो कुड़ियां ने दस्सिया कि हालात की वजह तो सानू जिहड़ा मुनाफा नहीं आ रहा ते लेकिन अगे जाके मामला ठीक हो जाएंगे। तुसी अगर और पैसे इहदे सरमायाकारी करोगे तो तुहानू जिहड़ा बेनिफिट है वो ज़्यादा मिल सकता है। इहदे वास्ते इन्होंने फिर एक प्लान बनाया जिहदा मास्टरमाइंड रजा डार ही सी। उन्हें कहा कि कुड़ियां नू कि मैं $25 लाख की जिहड़ी हैगी है सरमायाकारी का बंदोबस्त कर लिया लेकिन उहदे वास्ते तुहानू पाकिस्तान आना पएगा। 26 तारीख नू इहदे वीजे वगैरह भी कुड़ियां दे जिहड़े ने रजा डार ने ही उन्हां दा अरेंज किया। उसके बाद 26 जून नू जिहड़ा कुड़ियां पाकिस्तान आईयां इस्लामाबाद। इन्हां नू एक 5 स्टार होटल दे विच ठहराया गया। उत्थे इन्हां नू मुख्तलिफ सैरां कराईयां गईयां। फिर इन्हां ने एक अपने हसन नां दा दोस्त जिहड़ा उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन बना के जिहड़ा कुड़ियां नाल मिलवाया ते दस्सिया कि यह $25 लाख जिहड़ा है सरमायाकारी हसन करेगा। उसके बाद कुड़ियां ने रजा डार नू कहा कि अगर इन्नी इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं तुहाडे जिहड़े पैसे ने वो भी वापस दे देंगी तो तुहानू बतौर कमीशन भी ये पैसे मिलते रहेंगे। असल च दोवें पासों एक दूजे नू फसाने की कोशिश हो रही सी। उसके बाद लेकिन ये कुड़ियां जिस समय इस्लामाबाद पहुंचियां मुख्तलिफ जगह पर फिरदियां रहियां अपने वालिद नाल जिहड़ा वो राबते च रहियां। उन्होंने बकायदा तस्वीरां भेजदी रही कि असीं इस गड्डी ते चले हाँ ते असीं इस वक्त इस वेले इस जगह ते मौजूद है। जिस टाइम इन्हां दी वापसी का वक्त होंदा है इन्हां दी वापसी की तारीख होंदी है 1 जुलाई जिहड़ा कि इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट तो जाना होंदा ते एक दिन पहले रजा डार इन्हां नूं कहंदा कि हुण तुसीं लाहौर चलो साडे नाल ते उत्थों फिर तुसीं अपना एयरपोर्ट चले जाना। जिस टाइम लाहौर लैके आंदे ने इन्हां दी प्लैनिंग का हिस्सा होंदा है डिफेंस एक घर दे विच ठहरदे ने। उस घर दे विच एक वहीद नां दा करैक्टर है जिहदा FIR च जिक्र भी होया कि बॉस है। बॉस मेरा अगला सवाल बेसिकली यही सी कि बॉस के बारे में सारे नूं जानने की बड़ी तशवीश हुंदी पई है कि आखिर ये बॉस कौन सी। इस्माइला जी वहीद नां दा कह लो कि करैक्टर है जिहदे ते कोई माजी दे विच कतल का मुकदमा है, धमकियां दे मुकदमे ने 3-4 इहदे ते होर मुकदमे ने ते एक जिहड़ा साडे कह लो कि जेनजी है या नवे जिहड़े बच्चे ने उन्हां वास्ते बड़ी गल हुंदी है जी कोई उन्हां च ऐसा बंदा है जिहड़ा जेलों आया है ते जिहड़ा कोई बदमाश रहा है। उन्होंने करैक्टर जिहड़ा है कुड़ियां दे सामने लैके आए। कुड़ियां नूं उन्होंने उत्थे जिहड़ा दस्सिया गया पुलिस वालों कि उन्हां नूं बन्नता कुर्सियां दे नाल ते बन्नण तो बाद उन्होंने कहा जी असल पैसे जिहड़े असीं तुहाडे कोल लैणे ने वो वहीद दे ने। वहीद दे नाल 2 मुंडे होर भी सी। अच्छा मुंडे जिहड़े सी उन्होंने कुड़ियां नूं मारना शुरू करता, उन्हां नूं टॉर्चर कीता। ਉਹਦੇ बाद रजा डार कहता जी देख लो हुण तुसीं पैसे किस तरह मंगवाने ने। यह कुड़ियां दा राबता इन्हां दे वालिद नाल दोबारा कराया जाता है स्पेन दे विच। स्पेन चो कुड़ियां कहंदियां ने कि इह ते सानूं जानों मार देणगे तुसीं $5 लाख का इंतजाम करो। उन्हां दा वालिद कहंदा कि मैं इन्ने पैसे नहीं दे सकदा लेकिन उस
17,000 ਜਾਂ 19,000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲਸ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਲਸ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 15 ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਨੁਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ 15 ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦਰਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਰੀਬੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨੱਪ ਨੂਪ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਵਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੈਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਏ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ 1 ਵੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਡਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਸਪੀ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਹੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਫਰਿਆਦ ਗੁੱਜਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 164 ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 164 ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਾਇਲੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤਹਿਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ। ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰੇ ਐਸਐਚਓ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਸੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਜ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸੀਸੀਡੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਡੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਵੈਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਸਮਾਇਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੀਸੀਡੀ ਐਲਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਛੁਡਾਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਛੁਡਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁੰਤਹਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁੰਤਹਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਕਾਇਕ ਆਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।